आमर पुलिस जमी कहार नुहति सांबादिक कहार नुहति से सांबादिक काली जी बीजेडी थे आज सब सांबादिक बीजेपी हो गले। सांबादिक पकेट को प्रति मसरे 70,000 टका दरमा भी पशिया यहाँ घर धर्म तेणु बेले बेले कन्फ्यूजन होची मु मोर राजधर्म पालन करी ना परिवार धर्म पालन करी। आम सांबादिक धर्म थिला जे आम ब्रिटिश सरकार विरोध में लिखबू जातीय चेतन लोक मान उद्बोधित करूँ एवं से किभली भाव में जातीय स्रोत आंदोलन स्रोत सामिल करूँ से मुख्य उद्देश्य था। दिन थिला संवाद गोटे आह्वान देइथिला बासी खबर जुग शेष। संविधान रे आपण देखिए भारतर गणतंत्र रे तीनोटी स्तंभ व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका कौटे गणमाध्यम ना नहीं ना केवल नेहरू गोटे भाषण प्रसंग में जिते कहीदे गणमाध्यम हूँ चतुर्थ स्तंभ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तेणु से दिन ठारू गोटे चली चतुर्थ स्तंभ न्यूज केमती धरना चली जे आपण ब्लॉक रे जड़े गोटे रिलीज लिखिक व्हाट्सएप पठेदेले संध्या बेलू आम फरवर्ड हो से सांबादिक को पचारे जदि जे काली कौ न्यूज़ टी आपड़ देइथिले से कहे रह मु देखिकी कहूँ कहीं सी लिखि नथिले जे सी कहार फरवर्ड कर सी निजे जानी पारना। घरे घरे बर्तमान सांबादिक हो जाइछन्ति आपण माने जे देखिए जहाँ पकेट रे देखीदेव गोटे प्रेस कार्ड आ जन जन को पाखे 4-4टा बूम 4-4टा प्रेस कार्ड आमे ए जो बूम टी को धरुचे कि मु कलम टे धरुची आमर काम कौन हवा दरकार खबर बजेकी जन को न्याय देवा दरकार ना खबर बजेवा पाई आम पकेट गरम हवा दरकार। जे जातीय प्रेस दिवस अवसर में जो जो अनुष्ठान गुड़िक आज बड़ बड़ होर्डिंग करी माने प्रेस दिवस अवसर अभिनंदन जणाइछन्ति आपण लक्ष्य करिवे तांकर बड़ बड़ प्रेस दिवस अभिनंदन भितर लुचि रहिथिबा लोगो गुड़िक घीओ वाला को डबा माने आक्षेप क्या करूना पुणी बारंबार ये कहूँ मुझे जानती सोशल मीडिया किसी गालीमंद आसो से प्रस्तुत अच्छी जो चांदा आदाय जो दिन ठू बढ़ला से दिन ठू गालू गालक सेका बढ़ी आपण मैंने लक्ष्य करेंगे। जो सांबादिक माने माड़ खाइबार प्रमुख उद्देश्य हूँ सबुठारु सांबादिक बहुत आंदोलन किए करता सी हूँ मु एवं मु डाकिले बहुत सांबादिक जाती कि परवर्ती समय में अनुशीलन कली जे माडर कारणटा न जानिला पर्यंत जमी रोगर कारण न जानिले कौ औषधटा दिज्व जानी हेनी तेणु माडर कारणटा जना पड़ो। जो संवाद सांबादिकता और जो गणमाध्यम कथा जो उठाऊँ आपण ताको आम दुईटी एंगल विचार करवा। आपण देखिए स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय रे आम सांबादिक धर्म थिला जे आम ब्रिटिश सरकार विरोध में लिखबू जातीय चेतन लोक मान उद्बोधित करूँ एवं से किभली भाव में जातीय स्रोत आंदोलन स्रोत सामिल करूँ से मुख्य उद्देश्य था। अनेक समय मु देखे भाषण में अनेक बुद्धिजीवी से काल सहित आज तुलना किंतु से दिन फैक्स मेसीन आज 5G भितर जो फरक रहा से विषय आम के तुलना करा उचित। तेणु आमको जोटा सुविधा होचे सांबादिक गोटा काउंटर करवा तो से दिन सांबादिक मैंने धोती कपड़ा पिंधिकी जाऊे कांधे गोटा झुलामुणी पकाउले गाँ गाँ बुली खबर पाऊले। आज्ञा कुजीवर पत्र जिते बड़े साधु बाबा आमर छापिले सेतेबेले पाठ कई नथिले बोली निजे गोटे कागज रे लिखिकी आपणकर कौन से हाट बजार से जाकि पढ़ुले लोक शुणाऊले। आमे कौन कुजीवर पत्र जुगरे अच्छे वर्तमान अंबानी दयारू आमे घरे बसी खबर पाई पारुचे। एमती डेफिनेटली चैलेंज दे कहबी सांबादिक मानक ठारू अपडेट आहरी अपडेटेड अच्छा आमर जो माने साधारण दर्शक जो माने न्यूज़ सुपर टिके आग्रह प्रकाश करती आपण गोटे खबर कागज आम मनकर प्रिंट मीडिया काम करुचु काली की दिन थिला संवाद गोटे आह्वान देइथिला बासी खबर जुग शेष कहीं देइथिला जे सेते बेले मॉर्निंग एडिशन नथिला पुराणा कालिया माने संस्करण थिला माने लोक 2 दिन पर खबर पाउथिले से प्रथमे खबर देले। एबे बर्तमान आम जितक खबर कागज देखिए सबुतक बासी खबर कहीं दिन जाकर खबर लोक पाखे पहुँची जाए आम केवल ताकू परवर्ती समय उपस्थापित करूँ। तेणु एक उल्लेख कर कारण हूँ गणमाध्यम
जो रेट्रे टेक्नोलोजी विकास होमको से धारे जीवाक पड़ो तेणु आम सेतर पुराणा सांबादिक कौन करुले आज सांबादिक कौन करुले से सांबादिकटा निशा थिला आज सांबादिकता गोटे पेशा आम ए चाकरी करुँ दरमा पाऊँ घर चलाऊँ आउ मागणार जिते बड़े सरकार काम करूना मुख्यमंत्री दरमा ने बहुत कहते जे सांबादिक माने माने चतुर्थ स्तंभ को संविधान लिखाई संविधान रे आपण देखिए भारतर गणतंत्र रे तीनोटी स्तंभ व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका कौथे गणमाध्यम ना नहीं ना केवल नेहरू गोटे भाषण प्रसंग में जिते बड़े कहीदे गणमाध्यम हूँ चतुर्थ स्तंभ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तेणु से दिन ठारू गोटे चली चतुर्थ स्तंभ किंतु ए स्तंभर कौन अच्छी आपड़ देखु जड़े वकिल हाँपाई स्वतंत्र भाव में लॉ ग्रेजुएट हवा दरकार जड़े डॉक्टर हाँपाई स्वतंत्र भाव में एंट्रांस देवे पुणी डॉक्टर पाठ पढ़ी हवा दरकार किंतु आम मान किछि नहीं पाठ्यक्रम आसला सेटा सत्य किंतु जिते आम जीवारी मु क्या आक्षेप करने को चाहूना कहीं आमर ब्लॉक रिपोर्टर अच्छा से सांबादिक भाई किंतु जिनस हूँ प्रोफेशनल ओल्ड ट्रेंड आम केते प्रशिक्षित आम बर्तमान न्यूज केमती धरना चली जे आपण ब्लॉक रे जड़े गोटे रिलीजटे लिखिक ह्वाट्सअप पठेदेले संध्या बेलू आम फरवर्ड हो से सांबादिक को पचारे जदि जे काली कौ न्यूजटी आपड़ देते से कहे रह मु देखिकी कहूँ कहीं सी लिखि नी सी कहार फरवर्ड कर सी निजे जापारना यही स्थिति आम पहुँचलाणु एवं डिजिटल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे सांबादिकता क्षेत्र में गोटे बड़ विप्लव आनी किछि नहले आपण मानक दयारू घरे घरे बर्तमान सांबादिक हो जाइछन्ति आपण माने जे देखिए जहाँ पकेट रे देखीदेव गोटे प्रेस कार्ड आ जन जनक पाखे चार चार्टा बुम चार चार्टा प्रेस कार्ड सी भी गोटे प्रकार विप्लव बोली कहुँ कहीं जिते बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया मनी स्ट्रीम आड़ को जाऊँगी दैट मीन्स आम विज्ञापन पैसा चलुची जिते बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया आम जे टंका देला आम पाखक जाऊँ आटलिस्ट वेब मीडियार छतु फुटिला बेले फुटिवा फल कौन है कि कौन सी जिनिस चपिलानी हुए तो कोटा गणमाध्यम छपिलानी कोटा बड़ इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे बाजिलानी किंतु आटलिस्ट तो वेब मीडिया टी बजै पारुची 500-100 लोक माने मु तार पॉजिटिव एंगल टी मध्य कहूची किंतु आउ बाकी तक पार्ट टाक मध्य हमें जगिवार अछि जे प्रॉब्लम टा होची कोन सांबादिक हवा पाई कौन से एक पेशादार पाठ्यक्रम आवश्यकता सेते बेले भी नहीं मु आज भी कहबी नहीं जनकर जदि न्यूज स्मेल अच्छी तुम्हें न्यूज को बारिवा पाई तुम पाखे भल नाकटी अच्छी ताहले आपण सांबादिक हो पारे धीरे धीरे आपण शब्दरे दखल हासिल करें से गोटे बड़ जिनस नुहे कहीं आम प्रथम श्रेणी आठ शब्द पढ़ी पढ़ी आसीचे कि जिनस हूँ आम यो बुम टी को धरुचे कि मु कलम टे धरुची आमर काम कौन हवा दरकार खबर बजेगी जन को न्याय देवा दरकार ना खबर बजेवा पाई आम पॉकेट गरम हवा दरकार ये हूँ आजिका दिन में सबुठारु गोटे बड़ आह्वान बोली मु कहबी एवं आज देखंतु सारा ओडिशा रे सारा भारत में जातीय प्रेस दिवस ए अवसर में सांबादिक मानक अभिनंदन मु किंतु आज कौन प्रकार पोस्ट रे एगुरा सब उल्लेख करना ये जे मु भावे मो पाई तो सबुदिन प्रेस डे मु एतिक अनुशीलन करिछि जे जातीय प्रेस दिवस अवसर में जो जो अनुष्ठान गुड़िक आज बड़ बड़ होर्डिंग करी माने प्रेस दिवस अवसर अभिनंदन जणाइछन्ति आपण लक्ष्य करिवे तांकर बड़ बड़ प्रेस दिवस अभिनंदन भितरे लुचि रहिथिबा लोगो गुड़िक कहीं सेमाने अपेक्षा करिथांती गोटे वर्षे आसो जातीय प्रेस दिवस रे आमे टाटा जिंदल आदानी जिओ ठू नहीं कि अनेक कंपानी ठारू किसी विज्ञापन आनीपारू गवर्नमेंट रू किसी विज्ञापन आनीपारू सी भी गोटे भल धंदा जमती कह जाए नहीं आनी थोई जानिले आमे करि पारुने बोली आमे कहीं दोष नहीं करबा किंतु जहाँ सी भी किसी करूछंती किसी चांदा आदाय करुछंती आ जने जने सांबादिक जातीय प्रेस दिवस रे वर्ष जाकर खबर जो पैसा जी दरकार चाकरी करते वर्ष लक्ष टाँग पाई से पाखापाखि जनकर से जाए तेणु से बुद्धि की आम साल्यूट करवा दरकार तेणु आम समालोचना करूना सीधासल करूना किंतु
ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଘିଅ ବାଲାକୁ ଡବା ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କାହାକୁ କରୁନାହିଁ, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗାଳିମନ୍ଦ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବଢ଼ିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଗାଲୁ ଗାଲକ ସେକା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଠୁ କାଲି 5,000 ଟଙ୍କା 1,000 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଲ ଟିକେ ନିପ୍ଟେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଚାପିଥିଲେ, ହୁଏତ ବିଲ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ 500 ଦେଲାନି ବୋଲି ପୁଣି ଛାପିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଖୋଜିକି ବାଡ଼େଇବ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ 500 ଦେଇଥିଲା ତେମେ ତାର ସେଦିନର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଦେଇଛ, ପୁଣି ଖୋଜିକି ସେ ବାଡ଼େଇବ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖି 75% ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକର ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କରିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଡାକିଲେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନ କଲି ଯେ ମାଡ଼ର କାରଣଟା ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ରୋଗର କାରଣ ନ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଔଷଧଟା ଦିଆଯିବ ଜାଣିହେବନି, ତେଣୁ ମାଡ଼ର କାରଣଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର କାରଣ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ରାତି 12ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଅଫିସରୁ, ଅଫିସ ତଳେ ମାଲଟି ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ତାର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ, ଇଏ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଯାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଦ ପିଇଦେଲା ବେଳେ ଲୋକ ଟିକେ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ, ସେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ସେକିଲେ। ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲେ କାରଣଟା କ'ଣ, ରାତି 12ଟା ପରେ ତ ତୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିଲା, ମାଡ଼ କାହିଁ ଖାଇଲୁ? ନା ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିଛୁ ମୋତେ ଦେଖିଲୁ ଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ? ଜଣେ ସବଟରଟିଏ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଫାଇଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ବି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି। ତୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଉତ୍ପାତିଆ ହେଇକି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ କଲେଜକୁ ଯାଇଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରେନି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ଧାନରେ, ଏବଂ ସେଠାକାର ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60% ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 20-25 ହଜାର ମିଳିବ, ତେଣୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅମାନେ ଏବେ ଟିକେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଲେଜରେ ଯିବେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ 10% ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ 90% ଚାଲ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ସେଇ ଆଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର 8-10ଟି ପିଲା, ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲେଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତ ନିଅଣ୍ଟ, ସାହିରେ ବାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଚାଲିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ 20-30ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଧା ଥିଲା, ସରକାର ସେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ବିଜ୍ଞାପନ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଜ୍ଞାପନ ମିଳିପାରୁଛି। ଯେ ସେଟିଂ କରିପାରୁଛି, ସେ ବିନା କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କଲମର ଶକ୍ତି କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ସେନ୍ସ କେତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକର ସେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ସେଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଅଫିସରେ ଯାହା ଦରମା ମିଳୁଛି ନ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କୋର୍ସଟିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ପ୍ରକାର, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି PR। ଭାଇ ସିଏ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା PR ନ ଯିବ, ତାକୁ କାହିଁ ତୁମେ PR ଏଜେନ୍ସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ, ତାକୁ କାହିଁ ଆଡ଼ ପଢ଼ାଉଛ? ସିଏ ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବ, ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିର ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଇଏ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନିଜ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେନି, ତଥାପି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ?
ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ 10-15ଟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଅଫିସକୁ, ଆପଣ ଲେଖି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର। ତେଣୁ ସେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଦୂର ଲାଗିବନି। ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ଶିଖିଗଲେଣି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖେଇବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାବା ତୁମର ଘରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଭାତ ଡାଲମା ଅଛି, ତୁମ ଦରମାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଟିବେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ 2-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ହଜିଯିବେ, ସେମିତି କାଖରେ ଜାକିକି ସେ ବସିବା କଥା ବସିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ଝିଅ ପିଲା ଆସିଥିବେ, 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଲେନ୍ସ ଲଗେଇ ଖୋଜିବେ ପାଇବେନି ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ପାଟି କରିବେ, ଭାଇ 15,000 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ଯାଇ ଖଟୁଛୁ ଘରକୁ ବାହାରି। ଆଉ ଯାହାର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେଟିଂରେ ପାଇଗଲେ 25-30 ହଜାର ଦରମା, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିଯିବି, ବଞ୍ଚିଯିବି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦୋକାନ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ଜାତି ଗଣନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନାହିଁ? ଏ ଦାବି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନଟି ଯଦିଓ ଆସିନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ BSKରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ 8,000 ସମଥିଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ BSKରେ ପାଖାପାଖି ମୋ ଖବରଟା 4,000-5,000 କଟିଗଲେଣି। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିକି ମିଶାଇଲେ ତ ଅଧିକା ହେବେ। ତେଣୁ 4-5,000 କଟିଗଲେ କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ BSK କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜିନିଷ କରାଯିବ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବ। ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ, ପାଖାପାଖି 30 ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ସରକାର ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 80-90ଟି ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ସରକାର ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଏତେ କ୍ୟାମେରା ହେଇଯାଉଛି, ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁର ରାଉତରାୟ ତ ବେକରେ ଆପଣ ବୁମ୍ ମାଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଟିଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ନିକଟରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇନରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରାଯିବ। ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଆମେ କେତେ ଦିନ ନିଶା ମହାରଣା ଖବର ବଜେଇ ମିଲିୟନ ନେଇ, ତୁମେ ବି ପ୍ରେସ୍ ଆମେ ବି ପ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମିଲିୟନ ଆମର 100। କାହିଁକିନା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ, ତୁମେ ନିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ମନୋରଞ୍ଜନ ଧାରାରେ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିବ। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ନେଇକି ଆମେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକର ପରିଭାଷାଟା କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ରିପୋର୍ଟର ଅତି କମ୍ରେ ବର୍ଷକୁ 10-12ଟି ବାଇଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟର ସେମାନେ 20-30ଟି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଷ୍ଟୋରି କରନ୍ତୁ।
ଆଉ କାହାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଅଫିସରେ ପକାଇ ଖାଲି ଲୋଗୋ ଦେଇକି ବଜେଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନୂଆ ସରକାର 5 ମାସ ହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାବିକି ଆଉ ଜୋରଦାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମର ପୋଲିସ ଯେମିତି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ କାଲି ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲେ, ଆଜି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜେପି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ। ଆରେ ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ତ ଛତା ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କଥା, ସେ ହେଉଛି ସିଆଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ବୋକା କହିବେନି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ କାହିଁ ବୋକା ହେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପଇସା ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ନାଇଁ, ସେ ବିଜେପି ଯିଏ ବି ହେଉ ସତ୍ତାକୁ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନା? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପକେଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବି ପଶିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଘରର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି ନା ପରିବାରର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଛକା ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନା ଚାକିରିରେ ଚଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଧାକ୍ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଘରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିବ, ଯେମିତି ସରକାର ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉନି, ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ମଧ୍ୟ ବାଉଳଚାଳି ହେବ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ଲାଗି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଷ୍ଟିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ସହାୟକ ହେବ।